गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी एक अमोलक लिखत है जिस दा सिरलेख है मेरा बाला प्रीतम। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। दूसरा, एक सुंदर रमणीक महल है, भांत भांत दी सजावट है। एक विचली उम्र दी पर सुथरी नुहार वाली ठहरे मन वाली स्त्री बैठी आपे ही कह रही है, हे शिवदत्त महाराज दे बाला प्रीतम जी, इस निमाणी नू भी दर्शन दियो। हे जगन्नाथ दर्शन दियो। हे धरा भार हरन आए दर्शन दियो। असीं माड़े हां, हे चंगे प्रीतम जी, शिवदत्त महाराज दे सदके ही दर्शन दियो। उसनू रोज निहाल कर दियो, कदे असां नू भी ठारो। हे बाला प्रीतम जी, पंडित जी ने आप दा पता नहीं दिता, ठिकाना नहीं दसिया, जो पुछ के टुर के दर ते हाजिर होइए। इहो रस्ता दसिया गया है कि घर बैठ के ते आवो, अंदर वड़ के सिमरन करो। ये खेचल तदे ही पे देने हां, हे नाथ दर्शन दियो। रस्ता ही सिमरन मिलिया है ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ हे शिवदत्त महाराज ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪਿਆਰੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਏ? ਰਾਣੀ, स्वामी जी ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਦੇ ਹਨ, पर इन्हां हड़ चमदे तरस दे नैणा विच चरण नहीं पाउंदे। इस मड़ोली दे नेत्रां विच डेरा नहीं लाउंदे। पति जी, असीं कुलीन नहीं, उच्च ब्राह्मण नहीं, गरीब खतरी हां। पति जी, असीं जपी तपी नहीं, ठाकर नहीं पूजे, सेवा नहीं कीती। शिवदत्त महाराज तां जन्म दे पुजारी ते तपीए हन। असीं मंदकर्मी अवगुणी भरपूर हाँ। साढ़े उत्ते तां ये भी मेहर होई है कि असी सिमरिया करिए ते प्यारिया करिए। शुक्र है कि अवगुणी भरपूर रिदे विच फेरा तां पाउंदे हन। राजा, प्रिया, अज मेरे चित आई कि असी कामना करके याद करते हाँ। साढ़े जी विच पुत्र दी लालसा है, इस पिछे सिमरते हाँ। जे कदी उन्हां नूं उन्हां दे निरोल प्रेम खातर सिमरीए तां खबरे आ जाण। शिवदत्त जी महाराज कल आखदे से कि कामना ते गर्जां वाले हृदय निर्मल नहीं होंदे। राणी, पति जी सच है, असां पुत्र नूं की करना है? पुत्र की करेगा, की सारेगा? जे शिवदत्त जी महाराज दी मिहर नाल जगत स्वामी जी दे दर्शन हो जाण तां होर की बाकी रह जांदा है। राजा, प्रिया, असी बड़े भागां वाले हां। उस समय जन्मे हां जिस समय आप जी मनुखी देह धार के संसार उधारण खातर आए हुए हन। हाँ, जदों श्री जी ने अस्थूल शरीर धारिया है ते इन्हां नैणां नाल दिसण वाला रूप अंगीकार कीता है। राणी, स्वामी जी, सचमुच असी वडभागे समय आए हाँ। फिर क्यों असी पुत्र दी कामना करिए? क्यों ना बाला प्रीतम जी नूं जीवन आधार समझ के, मालक ते पालक समझ के, अपने जीवन दा सोमा समझ के, प्राणा दे प्राण, जीवन दा जीवन समझ के सिमरिए ते प्यार करिए। राजा, फिर की क्यों करिए? राणी, जिवें भगवान आप जी दी आग्या। राजा, पुत्र भावना छड़िए, छुटदी नहीं। दिल दियां लगियां मन विच वसाइयां सोचां बड़े डूंगे घर बना बैठदियां हन। राणी, वैराग इन्हां नूं ही कड्ढण दा डंडा है ना। राजा, सच किथे है राजा दशरथ जो पुत्र दे वियोग विच प्राण त्याग गया? किथे है रावण जो 1.25 लाख पुत्र पोतरे दा जनक सी? सब मिथन मुहारा है, कूड़ा पसारा है। राणी, हाँ, पर पुत्र पूना में नरक तो त्राण करता है। पुत्र ही होवे तां पू नरक तो छुटकारा मिलेगा। की करिए?
हे ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵੇਲੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਰੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰਿਗਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈ। ਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਲਓ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜੇ। ਰਾਜਾ, ਪਰ ਹੇ ਰਾਣੀਏ, ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਰਾਣੀ, ਜਦ ਨਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਰਾਜਾ, ਹਾਂ ਰਾਣੀ, ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਸਭ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਸਤੇ, ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਸਾ ਕੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਪੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੀਏ। ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ, ਹੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਕਟੰਕ, ਵਿਦਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਡਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮੀ। ਰਾਣੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਹੇ ਮਾਲ ਮਿਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਰ ਹੋ। ਹੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਗਏ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੱਕੋ ਜੋਤ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਖੁੰਡੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਖਿੱਦੂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ, ਉਰਜ ਰਿਓ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਫੁਨਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੈਸਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕੈਸੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਟਾਕ ਟਟਾਕ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸਦੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਚੋਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਕੀ ਗੋਦ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਖਤਰਾਣੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਮੈਣਿਆਣੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾਤਾ, ਦੇਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 5-7 ਵਰੇ ਦਾ ਬਾਲਕ। ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਆਇਆ ਹੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਈ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਟਿੱਕੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਥਰਾ ਤੇ ਚੋਜੀ ਬਾਲਕਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਕੂ ਮਲਕੜੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਕੂ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਕੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਕੂ ਗਲਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਪਈ ਮਾਂ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ਉਹ ਸੱਦ। ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਾਵਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੈਣਿਆਣੀ ਕੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਬਕੀ, ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਮਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਧੀਮਾ ਰਸਦਾਏ ਖਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਦ। ਮਾਂ
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਗੋਦਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੀ ਜੋਤ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਲਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਂ। ਹਾਏ ਸਿੱਕਦੀ ਤੇ ਲੋਂਦੀ ਮਾਂ, ਦੇਖ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਸ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ, ਜਪੀ ਤੇ ਤਪੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਣਿਆਣੀ ਸਾਰੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਕਦ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਲੈ ਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਛਿੜੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਜੋਤ ਵਿਹੜੇ ਵੜਦੀ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬੈਠਦੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਪੁੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਪੁੱਤ, ਵਾਕਬ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਆਪੇ ਪੁੱਤ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ। ਆਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਬੁੱਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਕੀਕੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹੋ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਦਤ ਦੇ ਵਾਕ ਲੰਘੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਬ ਨਾ ਰਹੀ। ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਗਨ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕਾਲ ਇਸ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾੜੀ ਸੱਖੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਚੁੱਪ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਦਗਦ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨਜ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਧੁਨੀ ਰਲਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਕਮਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸੀ। ਅਲੂਹੀਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ। ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭਜਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਸਾਂ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾਸਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਸੋਇਣ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੇ। ਰਾਣੀ ਭੱਜੀ ਗਈ, ਲਿਆਈ, ਅੱਗੇ ਧਰੇ। ਚੋਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਧੇ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਖੂਬ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡੀ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਤਰੇਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿਸਕੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ, ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਬੋਥਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਟਨਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਇਆ।
ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੁਪਏ ਰੇਸ਼ਮ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਬੇਬੇ ਜੀ। ਬੇਬੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਓ ਵੀਰ ਜੀ? ਮਾਮਾ, ਬੇਬੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਆਤਮ ਰੰਗ ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਣਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਤਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਬੇ, ਕਦੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੇ ਜੇ ਆਪ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਚੋਜਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੁਲਾਰਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਬੇ, ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ ਪਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਾ, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਭੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਛਿੱਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਛਿੱਜੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਖੜਖਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਜ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਭਾਰੀ ਪੰਡਤ ਤੇਜਸਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਬਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਖਿਆਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾ ਸੇਠ, ਰੱਲਾ ਸੇਠ, ਮਾਧੋ ਸੇਠ, ਹੋਰ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਖੌਲ ਭਰੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਰੋਗੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਾਖਿਆਤ, ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦੇ, ਖਿੱਦੋ ਖੇਡਦੇ, ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੰਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਧਮ ਧਮ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰ 100 ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਫ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੜਦਾ, ਕਦਮ ਬਦਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਜੀਓ, ਲਿਆਓ ਮਿਠਾਈ, ਰੋਟੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ, 2 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਕੂ ਬਣੋਗੇ? ਸਾਹਿਬ, ਜਿਕੂ 2 ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਮਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਕਿਕੂ ਖੇਲੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਕੂ 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੰਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ, 2 ਮਾਵਾਂ ਕਿਕੂ ਤਾਰੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਖੇਲੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੀ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਖੇਲੇਗੀ। ਸਭ ਸਪੁੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਗੋਦ ਸਖਣੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਰੇਗਾ। ਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉਂ, ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੇਤੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਬਸ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਾਂਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਆਏ। ਸੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਜੀ ਆਪ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਮਾਤਾ, ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਏ।
ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਆਂ ਪਰ ਕੌਣ ਬਲੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ, ਤੁਰਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਣਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਕੂ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੀਸ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਤਰਬਕ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸੋਚੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਥਰ ਲੀਕ ਹੈ। ਤਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਸੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਛਲੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਐਸੀ ਛੂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਯੰ ਪਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਖੜੋਤੇ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਰੂੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ, ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਜ ਕਰਨੀ, ਬੂਟੇ ਪੱਟਣੇ, ਲਾਉਣੇ, ਕਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 12 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਫਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 12 ਮਾਸੀ ਕਰੌਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਂਝ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੇਲਦੇ, ਫਿਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਕਦੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਣਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਬੈਠਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਆਤਮ ਰਸ ਛਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਜਦ ਉਚਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤੇਜ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਕਨਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਮਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੂਰਛਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀ ਜੋੜਦੇ, ਪੰਛੀ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਛਾਵੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਬੱਝੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਦਰ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਇਤਬਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤਦ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਝ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਣ, ਪਾਠ ਕਿਕੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਪਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਪਰ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤਦ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੀਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ 4 ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਲਪਣੇ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਵਰਦਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਸੰਝ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਲਕ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਨੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਗਏ।
शिवदत्त दे डूंगे प्रेम और बाला प्रीतम करदे याद ते जिक्र करन करके अक्सर थाई नाम बाला प्रीतम ही पै गया। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਜੀ ਅਖੜ ਖਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਿਰਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਬਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀਆਣੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੂ ਯਾਨੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ, ਸਾਰੀ 84 ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਅਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦੰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਕੁਲ ਕਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਣੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਸੇ ਖੇਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਭਰੀ ਮੇਰੀ ਵਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ, ਕੋਮਲ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮੈਣੀਆਣੀ ਜੀ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭੌਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 2 ਪਹਿਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਮਗਰੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਥਾ ਟੁਰੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਹਿਤ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਲ, ਕੁਵੈਦ, ਬਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ, ਭਜਨ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੀਦਾਨ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪਟਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।